afur qulqulluun barreen gaddaa kana dubbate inu battu yoo ta'e amma sirra deebi'ee kan gooftaan dubbatu bokkaan hamaa rooburraa kan ka'e miidhamni qabeenyarra namarra akka hin geenyeef bara kana keessa kun ammas deebi'ee jira irratti kadhadhaa. Nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba karaa Araaraa TV fi miidiyaalee hawaasaa keenyaan nu hordoftan maraaf sagaleen Waaqayyoo raajii Amoos boqonnaa 3:7 Waaqayyo gooftaan murtoo isaa isa dhokatee jiru hojjettoota isaa warra raajotatti utuu hin mul'isiin tokkollee hojiirran oolchu. Ergaa Phexros isa 2 boqonnaa 1:21 Raajii dubbachuun takka jaalala namaatiin hin taane garuu namoonni hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamanii wanta Waaqayyo biraa fudhatan dubbataniiru. Waaqayyo karaa namasaa nama Waaqayyo raajii Masarattaayyee kan kana dubbatu namni mallattoo kana argee dammaqee kadhatee akka ooluufi malee namni akka baduuf miti. Namni Waaqayyo raajii Masarattaayyee xumura bara 2017tti 7 Waaqayyoon kadhachaa turani. Yeroo kana keessa bara 2018 keessa waan ta'uuf jiru kan Waaqayyo isaanitti himee fi isaanitti mul'ise jalqaba fulbaanaa bara 2018 miidiyaarra oolchineerra. Waan baay'ee Waaqayyo bara 2018 ta'uuf jiru dubbate keessaa akkuma bara 2017 sigigaachuun lafaa fi bokkaa cimaan jiraachuun isaanii isaan muraasadha. Ergaa waggaa 2017 barreen gaddaa afur qulqulluun dubbatee ture hammas wanta deebi'ee dhufu kun 2017 dhaggeeffadhaa hubannaadha. 2017 kan dubbatame wanta deebi'ee dhufu akka deebi'een taaneef wanta isin kadhattan isinitti hima. Kun maal bokkaan garmaree loobu kun ammayyuu bara kana keessa itti fufee rooba. Bokkaan garmaree loobu kanarraa kan ka'e lolaan dhufuudhaanii manni namaa qabeenyi namaa akka hin banne humni bokkaa kana ammas bara kanas deebi'ee jira. Uumamni iddoo isaatti akka eegamu waggaa darbe isinitti afurri gaafa dubbatu toorri uumamaa iddoo akka gadi dhiibneef kadhadhaa jedhe Waaqayyo. Toorri uumamaa halkan guyyaan bokkaan nagaa yeroo isaatti haduun nagaa yeroo isaatti qilleensi nagaa yeroo isaatti fixaratin daa'izabbaa afur qulqulluun barreen gaddaa kana dubbate inu battu yoo ta'e amma sirra deebi'ee kan gooftaan dubbatu bokkaan hamaa rooburraa kan ka'e miidhamni qabeenyarra namarra akka hin geenyeef bara kana keessa kun ammas deebi'ee jira irratti kadhadhaa. Yoo kadhattan hin hafa wanta argamu hin jiru. Waaqayyo dubbatee hambisa. In kadhattan yoo ta'e garuu hin argitu. Kanaaf kadhadhaa dammaqaati. Inni biraani sigigaachuun lafaa የመሬት መንሸራተት ገረዶ ለማሰደን tokkotti argee lammas dabalee biyya kana keessatti even mana jireenyaa qabeenya nama wajjin tuunni fudhatee sokkuun ilaalaa ture iddoo kana. Kunis harka Waaqayyoo keessa jira. Hundee lafaa qabee kan dhaabu Waaqayyo. Kun akka hin taaneef kadhannu. Haaluma Waaqayyo dubbateen ji'a fulbaanaa kana keessa sigigaachuun lafaa ta'ee bakka itti balaa geessise keessaa magaalaa Finfinnee keessatti naannoo burcuqqoo kondominiyeemii yookaan Miikililaandii jedhamutti sigigaachuun lafaa uumameen akka amma daawwachaa jirtan kana daandii fi keellaan akka malee diigameera. Kunis namoota naannoo sanaa irratti sodaa guddaa akka uume miidiyaaleen garaagaraa beeksisaniiru. ሚኬላንድ ኮንዶሚኒየም ብሎክ 13 አካባቢ ያጋጠመው አደጋ በርግጥ የመሬት መሰንጠቅ አደጋ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ምን ተመለከቱ? ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አደጋው ሚኬላንድ ኮንዶሚኒየም ብሎክ 13 ጋር ብቻ አይደለም አብሮት አጀሰንት ያለ ሌላ ሚኬላንድ የመጀመሪያና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጥርም እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ በተወሰኑ ጉዳት የደረሰበት አይነት ሁኔታ አለ። the other side ደግሞ ወረዳ 14 ውስጥም እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ቤተ እምነት ግቢ ውስጥ ያለ የመዋለ ህጻናትና መጸዳጃ ቤት ላይ የደረሰ ጉዳት አለ። የክረምቱ ዝናብ በተለይም ከነሐሴ አጋማሽ ወዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ያለው ይሄ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ደግሞ አፈሩ በጣም ከፍተኛ የውሃ መጠን በሚይዝበት ጊዜ ልል የመሆንና ከታች ያለው ስትራታ በተመሳሳይ መልኩ ዊክ በመሆኑ ምክንያት ወደ መስመጥ ከዛም ነው በታችኛው የወንዙ ክፍል ደግሞ የመሸርሸር አደጋ እና ስላይድ ማደጋ እንደደረሰ ማየት ይችላል።
በዚህ ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭነት ሁኔታቸው ስለሚጨምር በአንድ ብሎክ ውስጥ የሚኖሩ 29 የዛን ብሎክ ነዋሪዎች ወደ 150 አካባቢ የሚጠጉ ሰዎችን አውጥተናል ቤቶቹንም አሽገናል ሃሉማ ወልፈካቱን ስግጋቹን ለፋኩን ወልዳ ህይወት ምንጭ የኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ጀደምቴ ቤከምቱ ካንሶርቱ ዘነበች ገሰሰይቲን ዳበምቴ እረቲ በላጌሲሴን ኩታ በርኖታ ዳኢመኒ ዋጅራሌን መንን ፍንጫኔ ፊ ኩታሌ ገረገራ እረቲ አኩማ አመ ዳወቻ ጅርተን ከናን ሚዳ ጉዳ ጌሲሴራ ሰላም ቅዱሳን እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ፓስተር ዘነበች ገሰሰነኝ ከህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን በማለት ሰላምታዬን አቀርባለሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከባድ ችግር ገጥሞን ነው ዛሬ ወደፊታችሁ የመጣሁት ቤተክርስቲያናችን እንደምታውቁት በተለያየ መከራ ፈተና ችግር ስታልፍ ቆይታለች ታውቃላችሁ ከነበርንበት ቦታ ወጥተን ይሄኛውን ቦታ ተረክበን በአሜሪካ በአውሮፓ በካናዳ ያላችሁ ቅዱሳን እንዲሁም የቤተክርስቲያኗ አባላት ተረባርባችሁ የሰራችሁት የህፃናት መማሪያ ቢሮዎች ጠቅላላ ይሄው በእንደዚህ መሬት ተንሸራቶ ከባድ ችግር ላይ ነን ያለነው ገና መስከረም ነጋ ብለን አንድ እሁድ ስንል ነው ይሄ ነገር የገጠመ ለሊቱን እንደዚህ ቤተክርስቲያኗ ተንሸራቶ የ2 ሜትር ያክል ገብቷል ወደ ውስጥ ቢሮዎቹ በሙሉ ፈርሰዋል አዳራሹ ጋር አሁን ሊደርስ ነው ውጡ እየተባልን ነው ያለነው በጣም ግራ ገብቶናል ጸሎት ያስፈልገናል አችንን ይዘን እየተሰደድን ነው ያለነውና እብታችሁ ስታገለግሉ የነበራችሁ ከዚህ በፊት አብራችሁን የቆማችሁ ቀጥሉ በርቱ ስትሉን የነበራችሁ መታችሁ የደረሰብንን ችግር በማየት በጸሎትም በገንዘብም አብራችሁን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ ምን ማለት እንደምችል ቃላት አጥሮኛል ውጊያችን ብዙ ቢሆንም በብዙ ብንፈተንም ግን ድሉ የኛ እንደሆነ አምናለሁ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ አምናለሁ ጌታ ይባርካችሁ ጸልዩልን ጎዲነ ወለገባህ አናኑን ቁምባ ሮበጭማ ጨቢ መከቴ ሮቤን ለፍቲ ሲግጋቴ መነቆናን ቡላቶኮ ቀበኘሳ ወጅን ዲድምሴራ ቦካጭማ ከናኒስ ሎላ ኡመሜን ሚዳን ጎሳ አደዳ ሄክታራ 269 irratti argamu akka amma daawwachaa jirtan kanaan kan bade yommuu ta'u kunis qarshii miliyoona 47 fi 500 olitti kan shallagamu ta'uusaa communicationin aanaanuun nuqumbaa odeeffannoo kana fulbaana 6 bara 2018 fuula Facebook isaanii irratti maxxansaniin eeraniiru akkasumas godina wallagga lixaa aanaa noolee kaabbaa rooba cimaa roobeen gaarreen lamarratti sigigaachuun lafaa uumameen riqichi aanaalee 5 kan walquunnamsiisu diigamuusaa fi riqichi gandoota 9 walquunnamsiisu diigamuusaa eeranii dabalataanis midhaan gosa adda addaa fi mukti baargamoon naannoo sanatti argaman hedduun akka manca'an communicationin aananolee kaabbaa odeeffannoo kana fulbaana 5 bara 2018 fuula Facebook isaanii irratti maxxansaniin eeraniiru gama biraatiin akkuma amma bakka adda addaatti raawwataa jiru balaan konkolaataa hamaan akka jiru dubbatanii balaa kanaanis lubbuun namoota baay'ee akka hin dhumne namoonni kadhachuu akka qaban namni waaqayyoo raajii masarattaayyee dubbataniiru balaa konkolaataa hamaa du'a gurra nama qabachiisu ciw yaale dubbachuudha waan nama zagannanu iddoo adda addaatti guutummaa biyya kanaa keessatti seexanni kana baasee jira kun akka hin taane irratti kadhadhaa የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ በአራራ ቲቪና በሌሎች ቻናሎቻችን ለምትከታተሉን ህዝቦች በሙሉ የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 ላይ በእውነት ጌታ እግዚአብሔር ምስጢሩን ለአገልጋዮቹ ለነቢያት ሳይገልጥ ምንም ነገር አያደርግም ሁለተኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ምክንያቱም
ትንቢት ከእግዚአብሔር የተላኩ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ተናገሩት እንጂ ከቶ በሰው ፈቃድ የመጣ አይደለም። እግዚአብሔር በነቢይ በመሰረት ታየ በኩል ይህን የሚናገረው ሰዎች ይህንን ምልክት አይተው እንዲነቁና ጸልየው እንዲድኑ እንጂ ሰዎች እንዲጠፉ አይደለም። የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታየ በ2017 ዓመተ ምህረት መጨረሻ ላይ ለ2 ሳምንታት ወደ እግዚአብሔር ሲጸልዩ ነበር። በዚህን ጊዜ በ2018 ዓመተ ምህረት ስለሚሆኑ ነገሮች እግዚአብሔር የነገራቸውንና የገለጠላቸውን ነገሮች በመስከረም 1 2018 ዓመተ ምህረት በሚዲያዎቻችን አስተላልፈናል። በ2018 ዓመተ ምህረት እግዚአብሔር እንደሚሆኑ ከተናገራቸው ብዙ ነገሮች መካከል ጥቂቶቹ እንደ 2017ቱ ከባድ ዝናብና የመሬት መንሸራተት እንደሚኖር ነው። እግዚአብሔር እንደተናገረው በመስከረም ወር 2008 ዓመተ ምህረት ከባድ ዝናብና የመሬት መንሸራተት ተከስቶ አደጋ ካስከተለባቸው መካከል በአዲስ አበባ ከተማ ብርጭቆ ኮንዶሚኒየም ወይም ሚክሊላንድ በሚባለው አካባቢ የተከሰተው የመሬት መንሸራተት አሁን እንደምታዩት መንገዶችንና አጥሮችን ክፉኛ አፈራርሷል። ይህም በአካባቢው ሕዝብ ላይ ከፍተኛ ስጋት መፍጠሩን የተለያዩ ሚዲያዎች ዘግበዋል። ሚክሊላንድ ኮንዶሚኒየም ብሎክ 13 አካባቢ ያጋጠመው አደጋ በእርግጥ የመሬት መሰንጠቅ አደጋ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ምን ተመለከቱ? ጥሩ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አደጋው ሚክሊላንድ ኮንዶሚኒየም ብሎክ 13 ጋር ብቻ አይደለም፣ አብሮት አጀሰንት ያለ ሌላ ሚክሊላንድ የመጀመሪያና መካከለኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አጥርም እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ በተወሰኑ ጉዳት የደረሰበት አይነት ሁኔታ አለ። ዲአዘር ሳይድ ደግሞ ወረዳ 14 ውስጥም እንደዚህ በተመሳሳይ መልኩ አንድ ቤተ እምነት ግቢ ውስጥ ያለ የመዋለ ህጻናትና መጸዳጃ ቤት ላይ የደረሰ ጉዳት አለ። የክረምቱ ዝናብ በተለይም ከነሐሴ አጋማሽ ወዲህ በጣም ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ያለው ይሄ ከፍተኛ የዝናብ መጠን ደግሞ አፈሩ በጣም ከፍተኛ የውሃ መጠን በሚይዝበት ጊዜ ልል የመሆንና ከታች ያለውም ስትራታ በተመሳሳይ መልኩ ዊክ በመሆኑ ምክንያት ወደ መስመጥ ከዛም ነው በታችኛው የወንዙ ክፍል ደግሞ የመሸርሸር አደጋ እና ስላይድ የማደግ አደጋ እንደደረሰ ማየት ችለናል። በዚህ ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭነት ሁኔታቸው ስለሚጨምር በአንድ ብሎክ ውስጥ የሚኖሩ 29 የዛን ብሎክ ነዋሪዎች ወደ 150 አካባቢ የሚጠጉ ሰዎችን አውጥተናል፣ ቤቶቹንም አሽገናል። በተመሳሳይ በመጋቢት ዘነበች ገሰሰ በተቋቋመችው የህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ላይ የመሬት መንሸራተት ያደረሰው ጉዳት በማለ ህፃናት፣ በቢሮዎች፣ በመጸዳጃ ቤቶችና በሌሎች ክፍሎች ላይ እንደምታዩት ከፍተኛ ጉዳት አደርሷል። ሰላም ቅዱሳን እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ? ፓስተር ዘነበች ገሰሰ ነኝ ከህይወት ምንጭ ኢየሱስ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምና ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን በማለት ሰላምታዬን አቀርባለሁ። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከባድ ችግር ገጥሞን ነው ዛሬ ወደፊታችሁ የመጣሁት። ቤተክርስቲያናችን እንደምታውቁት በተለያየ መከራ ፈተና ችግር ስታልፍ ቆይታለች ታውቃላችሁ። ከነበርንበት ቦታ ወጥተን ይሄኛውን ቦታ ተረክበን በአሜሪካ፣ በአውሮፓ፣ በካናዳ ያላችሁ ቅዱሳን እንዲሁም የቤተክርስቲያኗ አባላት ተረባርባችሁ የሰራችሁት የህፃናት መማሪያ ቢሮዎች ጠቅላላ ይሄው በእንደዚህ መሬት ተንሸራቶ ከባድ ችግር ላይ ነን ያለነው። ገና መስከረም ነጋ ብለን አንድ እሁድ ስንል ነው ይሄ ነገር የገጠመን። ለሊቱን እንደዚህ ቤተክርስቲያኗ ተንሸራቶ የ2 ሜትር ያክል ገብቷል ወደ ውስጥ። ቢሮዎቹ በሙሉ ፈርሰዋል። አዳራሹ ጋር አሁን ሊደርስ ነው። ውጡ እየተባልን ነው ያለነው። በጣም ግራ ገብቶናል። ጸሎት ያስፈልገናል። እቃችንን ይዘን እየተሰደድን ነው ያለነውና መታችሁ ስታገለግሉ የነበራችሁ ከዚህ በፊት አብራችሁን የቆማችሁ ቀጥሉ በርቱ ስትሉን የነበራችሁ መታችሁ የደረሰብንን ችግር በማየት በጸሎትም በገንዘብም አብራችሁን እንድትቆሙ በጌታ ፍቅር ጠይቃለሁ። ምን ማለት እንደምችል ቃላት አጥሮኛል። ውጊያችን ብዙ ቢሆንም በብዙ ብንፈተንም ግን ድሉ የኛ እንደሆነ አምናለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር እንዳለ አምናለሁ። ጌታ ይባርካችሁ። ጸልዩልን።
በምስራቅ ወለጋ ዞን ኑኑ ቁምባ ወረዳ ከበረዶ ጋር ቀላቅሎ የጣለው ከባድ ዝናብ ባስከተለው የመሬት መደርመስ የአንድ አርሶ አደርን ቤት እና ንብረት ሙሉ በሙሉ እንዳወደመ፣ ይህ ከባድ ዝናብ ያስከተለው ከባድ ጎርፍም አሁን በምታዩት መልኩ በ269 ሄክታር ላይ ያሉትን የተለያዩ ሰብሎች እንዳወደመና ይህም ከ47 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በላይ እንደሚገመት የኑኑ ቁምባ ወረዳ ኮሙኒኬሽን በፌስቡክ ገጹ ላይ መስከረም 6 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ባስተላለፈው መረጃ አስታውቋል። እንዲሁም በኖሌ ካባ ወረዳ በጣለው ከባድ ዝናብ ምክንያት በተፈጠረ የመሬት መንሸራተት 5 ወረዳዎችን የሚያገናኘው ድልድይና 9 ቀበሌዎችን የሚያገናኝ ድልድይ አፈራርሰዋል። በአካባቢው የተለያዩ ሰብሎችን እና በርካታ የባህር ዛፎችን እንዳወደመ የኖሌ ካባ ወረዳ ኮሙኒኬሽን በፌስቡክ ገጹ ላይ መስከረም 5 ቀን 2018 ዓመተ ምህረት ባስተላለፈው መረጃ አስታውቋል። በሌላ በኩል በአሁኑ ወቅት በተለያዩ ቦታዎች እየተከሰተ እንዳለው ከፍተኛ የመኪና አደጋዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ መሰረት ታዬ ተናግረው በእነዚህ አደጋዎች ብዙ የሰዎች ሕይወት እንዳይጠፋ ሕዝቡ መጸለይ እንዳለበት ተናግረዋል።